ओम शांति 5 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबांकर श्रीमत आधार रे तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। गीतार ज्ञान एवं राजयोग तुम मानकु संपूर्ण पावन करि देउछि। बाबांकर श्रीमत आधार रे तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। गीतार ज्ञान एवं राजयोग तुम मानकु संपूर्ण पावन करि देउछि। प्रश्न सत्य जुगरे प्रत्येक जिनिस भलरु भल अर्थात सतो प्रधान होई थाए काहीकि? सत्य जुगरे प्रत्येक जिनिस भलरु भल अर्थात सतो प्रधान होई थाए काहीकि? उत्तर काहीकि ना सेठारे सतो प्रधान मनुष्य थांती। जेतेबेले मनुष्य माने भल थांती सेतेबेले तांको पाई दुनियार सामग्री गुड़िक मध्य भल थाए एवं मनुष्य मानकर चरित्र खराब थिले दुनियार सामग्री गुड़िक मध्य क्षतिकारक होई थाए। सतो प्रधान सृष्टि रे कौनसी अप्राप्त वस्तु न थाए। कौनसी वस्तु केउठारु मगेइबाकु पड़ी न थाए। ओम शांति। बाबा एही शरीर माध्यम रे बुझाउछंती एहाकु जीव कुहा जाए। एथिरे आत्मा मध्य अछि एवं तुमे पिला माने जानिछ जे परमपिता परमात्मा मध्य एहांक भितरे अछंती। एकथा तो प्रथमे पक्का हेबा दरकार। सेथि पई एहांकु दादा मध्य कुहा जाए। एही निश्चय तो पिला मानकर अछि एवं पिला मानकु एही निश्चय रे ही रमण करिबा दरकार। वास्तव रे बाबा जहांक भितरे प्रवेश करिछंती बा अवतार नेइछंती तांको पाई बाबा निजे कहुछंती मु एहांकर बहुत जन्मर अंतिम समय रे आसुछि। पिला मानकु बुझा जाइछि जे एहा हेउछि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीतार ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत हेला उच्चरु उच्च भगवानकर। सेही श्रीमत आधार रे तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। भ्रष्ट मनुष्यरु श्रेष्ठ देवता हेउछ एवं एठाको एइथि पाई ही आसुछ। बाबा मध्य निजे कहुछंती मु आसुछि तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मतर अधिकारी देवी देवता करिबा पाई। तेबे मनुष्यरु देवता हेबार अर्थ को मध्य बुझिबाकु हेबो। विकारी मनुष्यरु निर्विकारी देवता करिबा पाई बाबा आसुछंती। सत्य जुगरे मध्य मनुष्य ही थांती किंतु सेमानी दैवी गुणधारी थिले। एबे कली जुगरे हेले आसुरी गुणधारी मनुष्य। मनुष्य सृष्टि तो गोटिए किंतु सेमाने हेले ईश्वरीय बुद्धि संपन्न। एमाने हेले आसुरी बुद्धि संपन्न। सेठारे ज्ञान रहिछि एठारे भक्ति। तेबे ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा ना। देख भक्तिर पुस्तक केते एवं ज्ञानर पुस्तक केते। ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा अटंती तेणु तांकर पुस्तक मध्य गोटिए ही हेबा दरकार। जेउ माने भी धर्मर स्थापना करूछंती सेमानकर पुस्तक मध्य गोटिए हेबा दरकार। सेगुडी को धर्मशास्त्र कहा जाए। प्रथम धर्मशास्त्र हेला गीता श्रीमद् भगवत गीता। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती जे प्रथम हेला आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म नुहे। मनुष्य भाबुछंती गीता द्वारा हिंदू धर्मर स्थापना होइथिला एवं गीता को श्रीकृष्ण ही गायन करिछंती। तुमे माने काहाकु भी पचारिले से माने कहिबे जे परंपरारु श्रीकृष्ण ही गायन करिछंती। कौनसी शास्त्र रे शिव भगवान वाच नाही। सेथि पाई श्रीमत श्रीकृष्ण भगवान वाच लेखि देइछंती। जेउ माने गीता पढ़ी थिबे सेहि माने सहजरे बुझी जिबे। एबे तुमे माने जानुछ जे एही गीता ज्ञान द्वारा आमे माने मनुष्यरु देवता होइथिलु जाहाकु कि एबे बाबा तुम मानकु देउछंती। राजयोगर शिक्षा देउछंती। पवित्रता मध्य शिखाउछंती। काम विकार महाशत्रु अटे। एहा द्वारा ही तुमे माने हारी जाइछ। एबे पुणी ता
ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବେହଦ୍ର ପିତା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ପଚାର ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତେବେ ସେମାନେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ରଚନା। ତେବେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି ପିତା ଥିବେ ନା। ତୁମେ କହୁଛ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଶିବ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ଦେବତା ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ଶିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସର୍ବଦା ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ଆମେମାନେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହିଥାଏ। ପରମପିତା ପରମ ଆତ୍ମା, କେତେ ସହଜ କଥା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲଫ ଏବଂ ବେ। ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଶୁଣାଇଲେ? ନିରାକାର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ମୁକୁଟ ଆଦି ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ବୀଜ ରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ମାଳି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ କିପରି ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ କାହା ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ଚୈତନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ରଚନା। ବୀଜ ଏବଂ ତାର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି ନା। ଆମ୍ବର ବୀଜ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୀଜରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଜଡ଼ ବୀଜରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କିପରି ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷର ବିନାଶ ହୋଇ ପୁଣି କିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଏହା ହେଲା ଗୁପ୍ତ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ମିଳୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଏହି ବୃକ୍ଷର କଲମୀ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୀଜରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ବାହାରିଥିଲା ସେ କିଏ? ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ନୂଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହି ବୀଜର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁଣି ସେଥିରୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏକଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର କାହାର ଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଥିବ, ଯିଏକି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ରଚନାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିବ। ପ୍ରଥମ ରଚନା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମାତାମାନେ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା।
ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କାହାର ପୂଜା କରୁନାହ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଏବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ପୁଣି ଅପାଠୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମର ପୂଜା ହେବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ହେବ। ତାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଅଟେ ନା। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ଶରୀରର ପୂଜା କରିବା ଏହା ତ ଏକା କଥା ହେଲା ନା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଥିଲା ସେ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କେବେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଅପବିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଅପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। କୁମାରମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜ୍ଞାନର ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ନଦୀ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ଯିଏକି କଲିକତା ନିକଟରେ ସାଗର ସହିତ ମିଶିଛି। ମେଳା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ତାହା ତ ପାଣିର ନଦୀ, ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ପତିତ ପାବନ ବାସ୍ତବରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ। ମେଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଗର, ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀର ମେଳା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଏହି ସବୁ ଗହନ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା ନା। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା ହେବ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଜ୍ଞାନ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପୁରା ଜଣାଅଛି। ଏମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାଲା ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ପୂଜାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥାଏ। ଏଠାରେ କଳି ଯୁଗରେ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ପରେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା।
ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏହାର ତିଥି, ତାରିଖ, ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଜଣାଅଛି। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପୂରା ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କେହି ବି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଏବଂ ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତକକୁ ଜାଣିଛ। ବାକି ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ତ ବହୁତ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ଗଣନା କରିହେବ? ଏହି ବେହଦ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ କେତେ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? 5000 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି? ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ କେତେ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏତେ ବର୍ଷର, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଏତେ ବର୍ଷର ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏତେ ବର୍ଷର ଅଟେ। ତେବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ବର ବୀଜ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଚିତ୍ର ମନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ନା? ଏବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଉଲଟା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଯିଏ ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଚୈତନ୍ୟ, ସେମାନେ ନିଜର ପାଠର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜିନିଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି, ଜାପାନରୁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଆଦି କ'ଣ ଥିଲା କି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେଠାକାର ବସ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରୁ ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ଆସୁଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ କିଛି ଆସିବ କି? ସେଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଠାରେ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁଠାରୁ କିଛି ମଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଦେଖ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ମଗାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ କିଛି ବି ନଥାଏ। ସେଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତମ ଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାକାର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଟମିକ୍ ବମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାଣୁ ବୋମା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶ ହେଉଛି। ତାହା କିପରି ତିଆରି କରୁଥିବେ? ଯେଉଁମାନେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯିଏ ଯେଉଁ ପାଠ ବଜାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବଜାଇବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ମାୟାର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଟେ। ନିଜର ବହୁତ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ଅତିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବୁ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। गुप्त ज्ञान को मने पकाई सर्वदा हर्षित रहिबाकु हेबो। देवता मानकर चित्र बा मूर्ति सम्मुखरे नमस्कार करिबा बा वंदना करिबा परिवर्ते सेमानक भଳି हेबा पाई दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। गुप्त ज्ञान को मने पकाई सर्वदा हर्षित रहिबाकु हेबो। देवता मानकर चित्र बा मूर्ति सम्मुखरे नमस्कार करिबा बा वंदना करिबा परिवर्ते सेमानक भଳି हेबा पाई दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट। सृष्टिर बीज रूप बाबा एवं तांकर चैतन्य रचना को जानी ज्ञानवान आत्मा हेबार अछि। एही ज्ञान ठारू बड़ आउ कोनोसी ज्ञान होई परिबो नाही। तेनु सर्वदा एही निस्सारे रहिबार अछि। सृष्टिर बीज रूप बाबा एवं तांकर चैतन्य रचना को जानी ज्ञानवान आत्मा हेबार अछि। एही ज्ञान ठारू बड़ आउ कोनोसी ज्ञान होई परिबो नाही। तेनु सर्वदा एही निस्सारे रहिबार अछि। वरदान। एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुही। एही पाठर स्मृति द्वारा एकरस स्थिति निर्माण करुथिबा श्रेष्ठ आत्मा भव। एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुही। एही पाठर स्मृति द्वारा एकरस स्थिति निर्माण करुथिबा श्रेष्ठ आत्मा भव। एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुही। जदि एही पाठ निरंतर स्मृति रे रहिबो तेबे तुमर स्थिति एकरस अर्थात सर्वदा एका भଳି रहिबो। काहेकि ना ज्ञान तो सबु मिली सारिलानी। ज्ञानर पॉइंट गुड़िक तो बहुत रहिछि किंतु ज्ञानर पॉइंट गुड़िको बुद्धि रे रखी सर्वदा पॉइंट रूपरे स्थित रहिबा एहा हेउछि सही समय रे चमत्कारी जेतेबेले केही तुमको तळकु टाणुथिबो। केतेबेले कौनसी कथा तळकु टाणिबो केतेबेले कौनसी व्यक्ति केबे कौनसी वस्तु केबे कौनसी वातावरण तळकु टाणिबो एहा तो निश्चित हेबो। किंतु गोटिए सेकेंड भितरे एही सबु विस्तार समाप्त होई तुमर स्मृति एकरस होई जाऊ तेबे कुहाजिबो श्रेष्ठ आत्मा भवर वरदानी। स्लोगान। जदि ज्ञानर शक्ति को धारण करि नेबो तेबे विघ्न आक्रमण करिबा परिवर्ते परास्त होई जिवो। जदि ज्ञानर शक्ति को धारण करि नेबो तेबे विघ्न आक्रमण करिबा परिवर्ते परास्त होई जिवो। अव्यक्त इशारा। एही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। एबे तुमे समस्ते एभଳି मुक्त होई मास्टर मुक्तिदाता हुओ जहाकि सर्व आत्मा माने प्रकृति भक्त माने मध्य मुक्त होई जिवे। एबे ब्रह्मा बाबा एही गोटिए कथार तारीख निर्धार्य करिबा पई चाहुछंती जे मोर प्रत्येक संतान केबे जीवन मुक्त हेबे। एमिति भाव नाही जे शेष समय रे जीवन मुक्त होई जिवु ना। बहुत कालर जीवन मुक्त स्थितिर अभ्यास ही बहुत काल पर्यंत राज्य भाग्यर अधिकारी करिदेबो। ओम शांति।